નમસ્કાર મિત્રો મિત્રો આજે તમારી સમક્ષ મેષ રાશિના જાતકો માટે 2026માં 5 મહાભવિષ્યવાણી કરવા હું જઈ રહ્યો છું। ગ્રહોનું સંશોધન, ગ્રહોની સ્થિતિ, ઘણું બધું સંશોધન કરી અને આજે 5 મહાભવિષ્યવાણી તમારી સમક્ષ મૂકવા જઈ રહ્યો છું, જેમાં સકારાત્મક પણ હશે અને નકારાત્મક પણ હશે। આપની મેષ રાશિ હોય તો આ વિડીયો સંપૂર્ણ રીતે જરૂર સાંભળજો। आपने कया महीना में सावधानी राखवानी जरूर है, कया महीना में आपने खुशखबरी मळशे, संपूर्ण विस्तार। मित्रों 2026 मेष राशि जातकों माटे जे भविष्यवाणी राखवा जई रह्यो छुं केवल अत्यारे 5 मोटी भविष्यवाणी छे। साथे तमारा माटे विद्याभ्यास अने दरेक विस्तारथी पण बीजा विडियो आपणे जरूर बनावशुं, पण आ महत्वपूर्ण 5 भविष्यवाणी छे एटले आ तमारी समक्ष मूकवा जई रह्यो छुं। सौथी पहेला मित्रों सकारात्मक आपणे विचारधारा अने सकारात्मक जे प्रभाव पड़वानो छे ए भविष्यवाणी करीए तो 2026 ની અંદર मेष राशिना जातको माटे पहेली मोटी भविष्यवाणी ए छे के आपने जे सरकारी नौकरीनी तलाशमां हता अने जे सरकारी नौकरी माटे आप खूब मेहनत करी हती अने जे मळती न हती ए 2026 में आपना माटे केवा सुंदर योग निर्माण थाय छे। जेने नौकरीनी खूब ए मेहनत कर्या छे एना माटे जून थी लई अने सितंबर मास सुधी तेना माटे सुंदर योग निर्माण थई रह्या छे। सरकारी जॉब माटे पछी सरकारी कोई पण प्रकारनी नौकरी होय एना माटे आ समय छे खूब ज उत्तम मेष राशिना जातको माटे आवी रह्यो छे। साथे आप नौकरी बाबतमां जे आप 2025 में मेहनत करी रह्या छो एनुं परिणाम एटले एम कही शकाय के प्रमोशन साथे आपनुं पद ए 2026 में जून थी सितंबर मासनी अंदर आपनुं पद पण वधशे। साथे सारा पद उन्नति तरफ जशो एटले जून मास थी सितंबर मास सुधीना जे मास आवे छे तमारा माटे नौकरी बाबतमां खूब ज सारा छे। आ पहेली भविष्यवाणी छे। साथे हवे बीजी भविष्यवाणी छे ए 26 सितंबर थी लई अने 9 नवेम्बर सुधी आपे जे 2026 में मेहनत करी रह्या हशो तेनुं परिणाम देखाशे। बिजनेस क्षेत्र में आप 2026 में जे मेहनत करशो के मारू आ कार्य थई जाए तो मारा जीवन में खूब धन की प्राप्ति थाय, धन की अभिवृद्धि थाय, आपनुं आ कार्य थई जाए तो एमां सफलता मळी शके ए आपना माटेनो उत्तम समय एम कही शकाय। तो ए 26 सितंबर थी लई अने 9 नवेम्बर सुधीनो उत्तम समय छे जे बिजनेस करे छे तेना माटे। पछी कोई पण कंपनी लगावे अथवा कोई पण प्रकारना बिजनेस करे तो तेना माटे आ समय तो खूब ज सारो छे, जेमां आपणी प्रगति थवाना सुंदर योग निर्माण थई रह्या छे। मित्रों साथे मित्रों जे पण भविष्यवाणी करी छे जरूर आपनी नोट में आप लखी लेशो जेनाथी याद रहे अने आपना जीवन में प्रगतिशील थवाना योग बने त्यारे मेहनत करी शको अने मेहनतनुं परिणाम आपने मळी शके। मित्रों आ विडियो संपूर्ण जरूर सांभळजो। आ विडियो तमने गमे तो जरूर ने जरूर लाइक करजो, साथे आ विडियो तमारा मित्रों में खूब शेर करजो जेनाथी ते पण सावधान थई जाय अने ज्यां मेहनत करवानी छे त्यां मेहनत करी शके। साथे मित्रों जे पण संशोधन छे घणुं बधुं संशोधन करीने तमारी समक्ष अमे राखीए छे ए गोचर ग्रहो अनुसार राखीए छे, साथे राशि उपर राखीए छे, चंद्र राशि उपर राखीए छे। घणा बधा व्यक्तिना 2-3 नाम होय तो नाम उपर आ भविष्यवाणी असर नहीं करे पण तमारी चंद्र राशि जे हशे तेना उपर असर करशे। साथे जन्म ग्रहो छे ए पण जोवा खूब जरूरी छे। जो आपना जन्म ग्रहो अशुभ स्थिति में होय तो अशुभ परिणाम मळी शके छे, पण आपना जन्म ग्रहो शुभ स्थिति में होय तो एनुं परिणाम शुभ आवी शके छे। पण ते तमारे जाणવું होय के कया ग्रहो अशुभ स्थिति में छे, कया ग्रहो शुभ स्थिति में छे तो ए नंबर देवामां आव्या छे। ए नंबर में व्हाट्सएप करी देशो तमारुं नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थळ
અને સુનિશ્ચિત દક્ષિણા મોકલી આપશો એટલે આપને કુંડળી બનાવી કુંડળીની માહિતી સાથે આપના જે પણ પ્રશ્નો હશે પ્રશ્નો અનુસાર શાસ્ત્રોક્ત ઉપાય બતાવવામાં આવશે અને સરળ ઉપાય પણ આપણે બતાવવામાં આવશે. મિત્રો હવે વાત કરીએ ખાસ કરીને ત્રીજી ભવિષ્યવાણીની. તો આપના માટે ત્રીજી ભવિષ્યવાણી એ છે કે ડિસેમ્બર માસમાં ખાસ કરીને શરૂઆતની અંદર ડિસેમ્બર મહિનો ચાલુ થશે તો આપના માટે જીવનનું ખૂબ જ ઉત્તમ તક છે. કઈ રીતે ઉત્તમ તક છે? તો કે જે વ્યક્તિના 2026માં લગ્ન થવામાં વિલંબ થશે એના ડિસેમ્બર માસથી લગ્ન યોગ શરૂ થઈ જશે મેષ રાશિના જાતકો માટે. પણ ડિસેમ્બર અને નવેમ્બર માસમાં મિત્રો લગ્નની વાત કરી છે તો આ 2 માસમાં જેના લગ્ન થઈ ગયા છે એને ખાસ કરીને સાવધાની રાખવાનો સમય છે. શા માટે? તો કે નવેમ્બર માસ અને ડિસેમ્બર માસમાં દાંપત્ય જીવનમાં વિવાદ થઈ શકે છે. આપ જેટલા વિવાદથી દૂર રહેશો, ક્રોધને કંટ્રોલ રાખશો, સાથે વિશ્વાસ રાખશો તો આપના માટે ખૂબ જ લાભકારી બની શકે. પણ નવેમ્બર માસમાં ડિસેમ્બર માસમાં આપ કોઈ જીદ રાખશો, ક્રોધ રાખશો, વાણી પર કંટ્રોલ નહીં રાખો તો આપનું દાંપત્ય જીવન અશુભ સ્થિતિમાં આવશે, જેને સુધારવું ખૂબ જ મુશ્કેલી પડી શકે છે. એટલે આપને ખાસ કરીને આ 2 માસમાં સાવધાની રાખવાનો સમય છે. આ મારી મિત્રો ત્રીજી ભવિષ્યવાણી છે. હવે ચોથી ભવિષ્યવાણી જે જૂન માસથી ઓગસ્ટ માસ સુધી વિદેશથી લગતા કોઈ પણ કાર્ય આપના અટકી ગયા હશે ત્યાં સ્થાયી થવા માટે અથવા નોકરી મેળવવા માટે અથવા બિઝનેસ કરવા માટે એ જૂન માસથી તમારો સારો સમય છે અને ઓગસ્ટ મહિના સુધી એ સમય સારો રહેશે. પણ મિત્રો કોઈની છેતરપિંડીમાં ન આવવું. વિદેશ જવું છે અને કોઈ વ્યક્તિ વિશ્વાસ રાખી અને આપ પૈસા આપશો તો એ પૈસામાં ફસાઈ ના જાવ એની ખાસ સાવધાની રાખવી. આ પોઈન્ટ લખી લેશો કેમ કે એ સમયે આપને વિદેશ જવાની ઈચ્છા હશે અને કોઈ વ્યક્તિને પૈસા દેશો અને વ્યક્તિ અશુભ સ્થિતિમાં હશે, એના વિચાર અશુભ હશે તો તમારા પૈસા જવાની સંભાવના વધી જશે. આ એક નકારાત્મક જે કહી શકાય પોઈન્ટ છે એટલે ખાસ કરીને લખી લેશો. મિત્રો હવે 5મો જે ભવિષ્યવાણી છે એ રાજનીતિને લગતી છે. રાજનીતિમાં જે જોડાયેલા છે તેના માટે જુલાઈ માસથી લઈ અને ખાસ કરીને ઓગસ્ટ માસ સુધી રાજનીતિક ક્ષેત્રમાં આપ આગળ આવશો. આપની લોકપ્રિયતા વધશે. પણ સાવધાની એ વાતની રાખવાની છે કે આપની ઉપર વાણી ઉપર જેટલો કંટ્રોલ રાખશો તો આપનો ખૂબ જ લોકપ્રિયતા વધશે. સાથે આપને કોઈ પદ મળવાના પણ ખૂબ સુંદર મજાના યોગ નિર્માણ થઈ રહ્યા છે. સાથે પદ ઉન્નતિ થશે. કોઈ સારા મંત્રી બનવાના યોગ નિર્માણ થઈ રહ્યા છે. કેન્દ્રીય મંત્રી હોય પછી રાજ્ય મંત્રી હોય તો આવું જે આપનું પદ છે એનાથી સારું પદ મળવાની સંભાવના વધી જશે. એટલે તમારા માટે રાજનીતિ સાથે જોડાયેલા છો તેના માટે સારું છે. સાથે તમારી માથે કોઈ પણ પ્રકારના આરોપ હશે એ આરોપમાંથી પણ છૂટવાનો આ સમય છે. આપ કોર્ટ કચેરીથી હેરાન પરેશાન છો ત્યાં પણ સમાધાનના રસ્તા મળવાનો આ સારો સમય છે. મિત્રો આજે તમારી સમક્ષ 5 મહાભવિષ્યવાણી રાખી છે. આવી જ રીતે મેષ રાશિના જાતકો માટે દરેક રાશિ માટે 5 ભવિષ્યવાણી રાખશું અને સાથે સવિસ્તાર સાથે 2026માં દરેક ચર્ચા કરશું. મિત્રો આપ જે પ્રેમ આપો છો એ પ્રેમ બદલ આપ સૌનો હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ.